lecture we are going to solve numericals on the rate law and order of reaction. So first numerical is, consider the reaction C reacts with D to form the product. Now for this reaction, rate of reaction increases by a factor 4 if concentration of C is doubled. One more condition, rate of reaction is tripled when concentration of D is tripled. D चं concentration जेव्हा आपण ट्रिपल करतोय तेव्हा reaction चा rate काय होतोय, it also gets tripled. So these are the conditions and we have to find rate law. आपल्याला काय find out करायचं आहे, rate law and order of that reaction. त्या reaction साठी आपल्याला rate law find out करायचा आहे as well as order of reaction find out करायची. Remember that rate law is an experimental law while order of reaction is also experimental concept. It is not theoretical. कोणत्याही रिएक्शन साठी, कोणत्याही केमिकल रिएक्शन साठी जेव्हा आपल्याला ऑर्डर फाइंड आउट करायची असते तेव्हा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही आपण रेट लॉ वरून फाइंड आउट करतो आणि रेट लॉ हा एक्सपेरिमेंटल लॉ आहे, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन आहे. सो फॉर एनी रिएक्शन, rate of reaction it is directly proportional to concentrations of reactants which are involved in that reaction and we can write rate law. आपण rate law कशा प्रकारे मेंशन करू शकतो पहा for this reaction. So rate is equal to, so rate 1 असं मी कन्सिडर करतो. rate 1 is equal to rate constant K into concentration of first reactant that is C raised to x into concentration of second reactant that is D raised to y, and this one is the equation number 1. या इक्वेशन ला आपण काय कन्सिडर करूया, इक्वेशन नंबर 1. पहा आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 कशा प्रकारे मिळालं, रेट 1 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट K into concentration of first reactant that is C raised to x into concentration of second reactant that is D raised to y. Now, new conditions are in this way. Rate of reaction, it increases by a factor 4 if concentration of C is doubled. जेव्हा reactant C चं concentration आपण डबल करतोय तेव्हा reaction चा रेट काय होतोय, increases by a factor 4. मग आपल्याला न्यू रेट कशा प्रकारे मिळेल पहा, रेट 2 is equal to rate constant K into C चं concentration आपण काय करतोय, डबल करतोय. concentration of C is doubled and therefore it is 2C raised to x into concentration of D raised to y, equation number 2. Now equation number 3 आपण कशा प्रकारे असाइन करू शकतो पहा, काय कंडिशन प्रोव्हाइड केली आहे, rate of reaction is tripled when concentration of D is tripled. म्हणजे D चं कॉन्सन्ट्रेशन ट्रिपल केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट पण काय बनतोय, इट ऑल्सो बिकम्स ट्रिपल. म्हणजे इक्वेशन कशा प्रकारे मिळेल पहा, रेट 3 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट K इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेश्ड टू x इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D. आता D चं कॉन्सन्ट्रेशन काय करायचं आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D इज ट्रिपल्ड, सो देयरफॉर 3 इनटू D रेश्ड टू y, इक्वेशन नंबर 2. Now we are going to find a rate law. So for finding rate law we must solve the values of x and values of y. We must find the values of x and y. So for finding values of x and y we compare these equations. So first condition, rate of reaction increases by a factor 4 if concentration of C is doubled. C या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर समजा आपण डबल केलं तर रिएक्शनचा रेट काय होतोय, इट इज इन्क्रीजेस बाय फॅक्टर 4. म्हणजे ओरिजिनल रेट आणि न्यू रेट आपण जर कम्पेअर करायला लागलो, C चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट काय होतोय, इट इन्क्रीजेस बाय फॅक्टर 4. म्हणजेच जर समजा आपण या प्रकारे रेशो घेतला, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. सो इक्वेशन 2 रेट 2 अपॉन रेट 1 हा रेशो जर घेतला, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C इफ इट इज डबल्ड देन रेट इंक्रीजेस बाय फॅक्टर 4. म्हणजे न्यू रेट अपॉन ओरिजिनल रेट हा फॅक्टर काय मिळेल,
4 मिळेल. सो देअरफॉर रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू 4. आता हा रेशो कशा प्रकारे मिळेल पहा. रेट 2 इक्वेशन 2 ची राईट हँड साइड k इंटू 2c रेश टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d रेश टू y अपॉन इक्वेशन 1 ची राईट हँड साइड काय पहा k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेश टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d रेश टू y. आता या केसमध्ये आपल्याला काय करायचे, जे कॉमन फॅक्टर आहेत ते आपण काय करणार आहे, कॅन्सल करणार आहे. सो फर्स्ट k गेट्स कॅन्सल. नाउ concentration of d raised to y, concentration of d raised to y, it is again same, it is also gets cancel. आता इथं आपल्याला काय मिळालं पहा 2c ब्रॅकेट रेस टू x अपॉन c रेस टू x इज इक्वल टू 4. आता हे आपण कशा प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो पहा. सो देअरफॉर 4 इज इक्वल टू इथं 2c ब्रॅकेट रेस टू x अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x. इथं जे 2 आहे ब्रॅकेट मध्ये, हे 2 मी ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतो म्हणजे काय मिळेल पहा आपल्याला 2 रेस टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x. अगेन concentration of c raised to x, concentration of c raised to x, it is common and therefore it gets cancelled and therefore is equal to 2 raised to x. म्हणजे आता इथं आपल्याला काय मिळालं 4 is equal to 2 raised to x. आता इथं हे जे 4 आहे हे मी या प्रकारे मेन्शन करू शकतो पहा 2 raised to 2 is equal to 2 raised to x. म्हणजे इथं आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं 2 raised to 2 is equal to 2 raised to x. म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे, इथं बेस सेम आहे म्हणजे इथं जी पॉवर आहे, इथं जो एक्सपोनंट आहे हा एक्सपोनंट पण कसा असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. अँड देअरफॉर x इज इक्वल टू 2. इथं आपण काय फाइंड आउट केलं, x या एक्सपोनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि x या एक्सपोनंटची व्हॅल्यू काय मिळाली 2. मी इथं मेन्शन करून ठेवतो. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2. आता आपल्याला काय करायचंय, y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो फॉर सॉल्विंग द व्हॅल्यू ऑफ y, विच कंडिशन इज प्रोव्हाइडेड. नाउ सी, रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल्ड व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d इज ट्रिपल्ड. d या रिएक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन ट्रिपल केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट पण काय बनतोय, ट्रिपल बनतोय. आणि मग या कंडिशन प्रमाणे आपल्याला काय इक्वेशन मिळालंय. सो रेट 3 इंटू रेट कॉन्स्टंट k into concentration of c raised to x into 3 into d raised to y. म्हणजे d चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय करतोय, ट्रिपल करतोय. सो देअरफॉर 3d. आता इथं जे इक्वेशन 3 आहे, इथं आपण याला इक्वेशन नंबर 3 कन्सिडर करूया. इक्वेशन नंबर 3, या इक्वेशन नंबर 3 आणि ओरिजिनल इक्वेशन जे आहे इक्वेशन नंबर 1 याला कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, रेट डिफरन्स इज 3. Rate ratio is 3. Why? Because when concentration of D is tripled, rate it gets tripled. तेव्हा rate कसा बनतोय, triple बनतोय. So therefore divide equation 3 by equation 1. So divide equation 3 by equation 1. We have rate 3 LHS upon rate 1. आता हा रेशो काय बनतोय पहा. If concentration of D is tripled, rate of reaction also gets tripled and therefore this rate is equal to 3 is equal to. आता आपण काय करूया, या दोन इक्वेशनचा RHS चा काय करूया, रेशो घेऊया. हा रेशो आपल्याला कशा प्रकारे मिळेल पहा, k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x इंटू 3 इंटू d रेस टू y अपॉन इक्वेशन 1 ची राईट हँड साइड काय मिळेल पहा, k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d रेस टू y. आता या इक्वेशन मध्ये जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत हे कॉमन फॅक्टर आपल्याला काय करायचे आहेत, कॅन्सल करायचे आहेत. सो कोणते कोणते कॉमन फॅक्टर आहेत पहा, k गेट्स कॅन्सल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू x गेट्स कॅन्सल. आता इथं जे 3 आहे इन द ब्रॅकेट हे आपण काय करूया, ब्रॅकेटचे बाहेर घेऊया म्हणजे आपल्याला काय मिळेल पहा. सो देअरफॉर 3 इज इक्वल टू 3 into bracket concentration of d raised to y upon concentration of d raised to y.
आता पुन्हा जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत हे कॉमन फॅक्टर आपण काय करणार आहे, कॅन्सल करणार आहे. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी रेस टू वाय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी रेस टू वाय, इट गेट्स कॅन्सल. सो देअरफॉर इथं ब्रॅकेटच्या बाहेर घेताना 3 रेस टू वाय हे बाहेर यायला पाहिजे होतं. सो देअरफॉर नाऊ 3 रेस टू 1 इज इक्वल टू 3 रेस टू वाय. इथं 3 ची पॉवर काहीच नाहीये, म्हणजेच ते किती असणार आहे, 1 असणार आहे. So therefore 3 raised to 1 is equal to 3 raised to y. So therefore y it is equal to 1. y ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली, 1 मिळाली. सो ही व्हॅल्यू मी इथे पुट अप करतो. सो therefore x ऑलरेडी 2 मिळालं होतं, y काय मिळालं, y is equal to 1. आता आपण x and y च्या व्हॅल्यू काय केल्या, फाइंड आउट केल्या. आता x आणि y च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर आपण काय मेन्शन करू शकतो, आपण रेट लॉ मेन्शन करू शकतो. आता रेट लॉ हा कशा प्रकारे मिळेल पहा. सो देअरफॉर रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट रेस टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट रेस टू y. इथं ऑलरेडी आपण x आणि y च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केले, त्या व्हॅल्यू आपण इथं काय करूया, पुटअप करूया. x is equal to 2 and y is equal to 1. Therefore rate law is equal to rate is equal to k into concentration of c raised to 2 into concentration of d raised to 1. आता इथं concentration of d raised to 1 जे आहे, कोणत्याही स्पेसिसची एक्सपोनंट किंवा पॉवर जर 1 असेल तर ती व्हॅल्यू कशी असते, सेमच असते. सो हे 1 मेन्शन केलं तरी चालेल किंवा नाही केलं तरी चालेल. सो देअरफॉर दिस वन इज द रेट लॉ अँड देअरफॉर वी हॅव द फायनल रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ c रेस टू 2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ d अँड दिस वन इज द रेट लॉ. हा आपल्याला काय मिळाला, रेट लॉ मिळाला. सो देअरफॉर दिस वन इज रेट लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आता ऑर्डर ऑफ रिएक्शनची डेफिनेशन आठवते का पहा. डेफिनेशन आपण काय पाहिली होती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ एक्सपोनंट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ द रिएक्टंट इन द रेट लॉ. म्हणजे त्यासाठी अगोदर आपण रेट लॉ फाइंड आउट करणं गरजेचं होतं, की जो आपण काय केलाय, ऑलरेडी फाइंड आउट केलाय. आता या रेट लॉ मध्ये रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचे जे एक्सपोनंट आहेत त्या एक्सपोनंटचा काय करायचं, आपल्याला सम घ्यायचा आहे. इथे एक्सपोनंट काय मिळाले पहा, x ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 2 मिळाली आणि y ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 1 मिळाली. सो देअरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस y. इट इज द सम ऑफ एक्सपोनंट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ द रिएक्टंट्स इन द रेट लॉ. सो देअरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 2 plus 1 is equal to 3 and therefore this one is the third order reaction. Reaction ची order काय मिळाली, third order reaction. So this one is the third order reaction and this one is the rate law. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला हेच फाइंड आउट करायचं होतं. या करस्पॉन्डिंग रिएक्शनची ऑर्डर एज वेल एज आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं होता, रेट लॉ फाइंड आउट करायचा होता. सो दिस वन इज द रेट लॉ. Rate is equal to k into concentration of c raised to 2 into concentration of d and this one is the order x plus y is equal to 2 plus 1 is equal to 3 and therefore this one is the third order reaction. Now second example, again it is of a same type. Example काय पहा, consider the reaction A reacts with B to form the products. For this reaction, if the concentration of A and B are halved, halved means half, then the rate of reaction decreases by factor 8. जेव्हा आपण A आणि B या दोन्ही रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हाफ करतोय तेव्हा रिएक्शनचा रेट काय होतोय, इट गेट्स डिक्रीज्ड बाय फॅक्टर 8. ओके. आता पुढची कंडिशन आहे ते आपण नंतर पाहूया. अगोदर या कंडिशनसाठी जी काही फुलफिलमेंट आहे ते आपण कंपेअर करून घेऊया, कंप्लीट करून घेऊया. सो फॉर दिस रिएक्शन रेट इज गिवन ॲज रेट 1 इज इक्वल टू, रेट 1 आपण कशा प्रकारे प्रोव्हाइड करू शकतो पहा. सो रेट 1 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट k इंटू
concentration of first reactant. Which one is the first reactant? A raised to X into concentration of second reactant B raised to Y. This one is the equation number 1. त्याला आपण काय कन्सिडर करतोय? इक्वेशन नंबर 1. आता हे ओरिजिनल इक्वेशन झालं की जे कोणतीही जनरल रिएक्शन आपण कंपेअर केली तर त्यासाठी ते कसं असतं? कॉमनच असतं. रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टंट रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टंट रेस टू वाय. ओके, आता या एक्झाम्पलमध्ये काय कंडिशन प्रोव्हाइड केली आहे पुन्हा एक वेळा पहा. इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी आर हार्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय अ फॅक्टर 8. म्हणजे दोन्ही रिएक्टंट ए आणि बी यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर हाफ केलं तर रिएक्शनचा रेट डिक्रीज होतोय. कोणत्या फॅक्टरनी? बाय 8. मग इथं आपल्याला न्यू रेट लॉ कशा प्रकारे मिळेल पहा. सो रेट 2 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के. आता ए चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण हाफ करूया. सो इंटू 1/2 इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी चं कॉन्सन्ट्रेशन पण काय करायचं आपल्याला? हाफ करायचं आहे. सो देअरफॉर 1/2 इंटू बी रेस टू वाय. इक्वेशन नंबर. आता याला इक्वेशन नंबर 2 प्रोव्हाइड करण्याच्या ऐवजी आपण काय करूया? हे इक्वेशन थोडंसं सिम्प्लिफाय करूया आणि मग आपण त्याला इक्वेशन नंबर 2 कन्सिडर करूया. इथं जे 1/2 आहे ब्रॅकेटमध्ये, हे 1/2 बाहेर घेतल्यानंतर काय मिळेल पहा. देअरफॉर रेट 2 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के इंटू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स. इथून 1/2 बाहेर घेतल्यानंतर काय मिळेल पहा. इंटू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू वाय इंटू ज्या रिमेनिंग स्पेसिस आहेत कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. आता हे जेव्हा आपण सिम्प्लिफाय करेल 1/2 रेस टू एक्स इंटू 1/2 रेस टू वाय, 1/2 इज सेम. आणि मग या केसमध्ये इथं जे एक्सपोनंट आहेत, इथं ज्या पॉवर आहेत एक्स अँड वाय, त्यांचं काय होणार आहे? त्यांचा सम घ्यावा लागेल. सो देअरफॉर रेट 2 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के इंटू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स प्लस वाय इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ b raised to y, and now this one is the equation number 2. आता आपण दोन इक्वेशन फॉर्म केले. आता आपल्याला हे कंपेअर करायचे. आपण कशा प्रकारे कंपेअर करतोय पहा. when concentration of a and b it is hard means half, then new rate it is decreases by a factor of 8. तो ओरिजिनल रेट पेक्षा 8 टाइम्स डिक्रीज होणार आहे. ओके, म्हणजे या दोन इक्वेशनचा जर रेशो घेतला तर तो फॅक्टर डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे तो आपल्याला मिळेल 1/8. जर समजा इफ दॅट रेट इन्क्रीजेस बाय अ फॅक्टर 8 असं असलं असतं, रेट जर इन्क्रीज होत असला असता तर ते काय आलं असतं? 8 आलं असतं. पण इथं डिक्रीजेस बाय 8 आहे म्हणून हा रेशो आपल्याला काय मिळेल? 1/8 मिळेल. सो देअरफॉर डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. वी हॅव divide equation 2 by 1. We have rate 2 upon rate 1 is equal to 1/8. इथं आपण 1/8 का मेन्शन करतोय? बिकॉज न्यू रेट इट इज डिक्रीजेस बाय अ फॅक्टर ऑफ 8. डिक्रीजेस बाय अ फॅक्टर ऑफ 8 असल्यामुळे तो काय मिळतोय? 1/8. हे जर समजा इन्क्रीजेस बाय अ फॅक्टर ऑफ 8 असं असलं असतं तर हे 1/8 च्या ऐवजी इथं आपल्याला काय मेन्शन करावं लागलं असतं? 8 असं मेन्शन करावं लागलं असतं. सो देअरफॉर रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 ची राईट हँड साईड पहा. के इंटू 1/2 रेस टू एक्स प्लस वाय इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय अपॉन इक्वेशन 1 ची राईट हँड साइड कशा प्रकारची आहे पहा. के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. आता आपल्याला काय करायचं आहे? याच्यामध्ये जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत ते काय करावे लागतील? कॅन्सल करावे लागतील. सो के गेट्स कॅन्सल. देन concentration of a raised to x, concentration of a raised to x gets cancelled.
अगेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय गेट्स कॅन्सल. आता हे कॉमन फॅक्टर कॅन्सल केल्याच्या नंतर आपल्याला कोणत्या स्पेसिस मिळतील पहा इथं. 1/8 इज इक्वल टू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स प्लस वाय. सो इथं आपल्याला काय मिळालं 1/8 इज इक्वल टू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स प्लस वाय. आता इथं जे 2 आहे आणि इथं जे 8 आहे हे आपण कम्पेअर करूया. मग हे 8 आणि हे 2 हे आपण कशा प्रकारे कम्पेअर करू शकतो. 2 चा क्यूब किती असतो 8 असतो. मग इथं जे 8 आहे त्याच्याऐवजी मी काय मेन्शन करू शकतो 2 रेस टू 3 मेन्शन करू शकतो. सो देअरफॉर हेच इक्वेशन मी कसं मेन्शन करतोय पहा 1/2 इथं मी काय करतो 2 रेस टू 3 असं मेन्शन करतो इज इक्वल टू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स प्लस वाय. आता इथं जे 2 रेस टू 3 मेन्शन केलंय हे 3 इथं 1 असल्यामुळं 1 चा जर मी क्यूब घेतला तर 1 रेस टू 3 आला. 1 रेस टू 3 काय मिळेल 1च मिळेल. म्हणजे हा क्यूब मेन्शन केला नाही मेन्शन केला काहीच फरक पडत नाही. आता 1 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू 3 आहे. याला जर आपण ब्रॅकेट टाकला तर हा क्यूब आपण काय करू शकतो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ शकतो. सो देअरफॉर मी इथला 3 कॅन्सल करतो, इथला 3 कॅन्सल करतो, मी याला ब्रॅकेट यूज करतो आणि इथं ब्रॅकेट रेस टू क्यूब असं मेन्शन करतो. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळालं 1/2 ब्रॅकेट रेस टू 3 इज इक्वल टू 1/2 ब्रॅकेट रेस टू एक्स प्लस वाय. आता हे 1/2 सेम आहे म्हणजे दोघांची पॉवर पण कशी असली पाहिजे सेम असली पाहिजे. म्हणजेच एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू काय मिळेल 3 मिळेल. सो वी हॅव एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 3. इथं आपल्याला काय मिळालं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 3 मिळालं. नाऊ either to find value of x or value of y we must study further conditions. आता आपल्याला काय करावं लागेल x किंवा y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी पुढच्या कंडिशन्स आपल्याला स्टडी करायला लागेल. काय कंडिशन प्रोव्हाइड केली पहा. इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A is increased by a factor of 2.5 then the rate increases by a factor 2.5. A चं कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण समजा 2.5 टाइम्स इन्क्रीज करत असेल तर रिएक्शनचा रेट पण काय होतोय रेट ऑल्सो इन्क्रीजेस बाय अ फॅक्टर 2.5. सो या कंडिशन्स प्रमाणे न्यू रेट लॉ आपल्याला कशा प्रकारे मिळेल पहा. सो देअरफॉर न्यू रेट 3 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के इनटू ए चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय करतोय 2.5 टाइम्स इन्क्रीज करतोय. सो देअरफॉर 2.5 इनटू ए ब्रॅकेट रेस टू एक्स इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी ब्रॅकेट रेस टू वाय. आता इथं आपण काय करूया 2.5 जे ब्रॅकेट मध्ये आहे ते ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊया. त्यानंतर आपल्याला काय मिळेल पहा. सो देअरफॉर रेट 3 इज इक्वल टू के इनटू 2.5 ब्रॅकेट रेस टू एक्स इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ई रेस टू वाय. नाउ दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3. हे इक्वेशन नंबर 3 मिळालं आपल्याला. आता आपल्याला काय करायचं आहे एक्स किंवा वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी हे जे 2 इक्वेशन्स आहेत ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 अँड न्यू इक्वेशन नंबर 3 या दोघांचा आपल्याला रेशो घ्यावा लागेल. हा रेशो कशा प्रकारे मिळेल पहा. कंडिशन काय प्रोव्हाइड केली आहे इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इट इन्क्रीजेस बाय 2.5 देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस बाय अ फॅक्टर 2.5. म्हणजे ए चं कॉन्सन्ट्रेशन 2.5 टाइम्स इन्क्रीज केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट पण काय होतोय 2.5 टाइम्स इन्क्रीज होतोय. सो देअरफॉर न्यू रेट अपॉन ओरिजिनल रेट इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला 2.5. सो न्यू रेट अपॉन ओरिजिनल रेट म्हणजे काय करावं लागेल डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1. काय मिळेल पहा. सो रेट 3 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू रेट 3 ची राइट हँड साइड काय पहा k इंटू 2.5 ब्रॅकेट रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय अपॉन इक्वेशन 1 ची राइट हँड साइड काय पहा k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. आता इथं आपल्याला काय करावं लागेल जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत ते काय करावं लागतील कॅन्सल करावं लागतील. सो देअरफॉर के गेट्स कॅन्सल
concentration of A raised to x, concentration of A raised to x, it also gets cancelled. Concentration of B raised to y, concentration of B raised to y, it is again common, it also gets cancelled. Okay. आता इथं आपल्याला काय मिळालं होतं पहा, if concentration of A it increases by a factor 2.5, then rate also increases by a factor 2.5, म्हणजे इथं तुम्हाला काय मिळेल, is equal to 2.5. आता इथं आपण कॉमन फॅक्टर कॅन्सल केल्यानंतर काय शिल्लक राहिलं पहा, सो देअरफॉर 2.5 ब्रॅकेट रेस टू x इज इक्वल टू 2.5 ब्रॅकेट रेस टू 1. इथं काहीच नाही, म्हणजे मी काय प्लेस करू शकतो, 1 प्लेस करू शकतो. म्हणजे पहा 2.5 सेम आहे, म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 1 मिळाली. सो देअरफॉर x इज इक्वल टू 1, x ची व्हॅल्यू मिळाली 1. आता x ची व्हॅल्यू 1 मिळाल्यानंतर आपण काय करू शकतो, y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. y ची व्हॅल्यू कशा प्रकारे आपण फाइंड आउट करणार आहे, ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केलंय x प्लस y इज इक्वल टू 3. मग याच्यावरून x ची व्हॅल्यू इथं आपण फाइंड आउट केली आहे, हे इक्वेशन कंपेअर करून आपण काय करू शकतो, y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. सो देअरफॉर as x plus y is equal to 3, therefore y is equal to 3 minus x is equal to 3 minus 1 is equal to 2. म्हणजे इथं y ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 2 मिळाली. therefore x is equal to 1 and y is equal to 2. इथं आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यू मिळाल्या, कोणत्या मिळाल्या, x आणि y. सो x ची व्हॅल्यू काय मिळाली, x इज इक्वल टू 1, y ची व्हॅल्यू काय मिळाली, y इज इक्वल टू 2. आता या व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्याच्या नंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, रेट लॉ फाइंड आउट करायचा आहे, ॲज वेल ॲज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करायचे. आफ्टर फाइंडिंग व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रेट लॉ. आता रेट लॉ कशा प्रकारे फाइंड आउट करतो आपण पहा, ऑलरेडी इथं आपण रेट लॉ मेन्शन केलाय. रेट लॉ कशा प्रकारचा असेल, rate is equal to rate constant K into concentration of first reactant means concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. आता या इक्वेशन मध्ये, या रेट लॉ मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, x आणि y च्या व्हॅल्यू पुट अप कराव्या लागतील, की जेणेकरून आपल्याला रेट लॉ कशा प्रकारे मिळेल पहा. सो देअरफॉर rate is equal to K into concentration of A raised to X, X ची व्हॅल्यू किती आहे 1, into concentration of B raised to Y, Y ची व्हॅल्यू किती आहे 2. आता इथे concentration of A raised to 1 आहे, हे 1 नाही मेन्शन केलं तरी चालू शकतं, म्हणजे रेट लॉ कसं मिळेल पहा. therefore rate is equal to K into concentration of A into concentration of B raised to 2, and this one is the फायनल रेट लॉ. हा तुम्हाला काय मिळाला, फायनल रेट लॉ मिळाला. सो वी फाइंड आउट सक्सेसफुली रेट लॉ. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करायची. अगेन सी वन्स मोर, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ द रिएक्टंट इन द रेट लॉ. रेट लॉ मध्ये जे रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचे एक्सपोनेंट्स आहेत किंवा ज्या पॉवर्स आहेत त्या पॉवर्सचा सम म्हणजेच काय आहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कशा प्रकारे मिळेल पहा. सो देअरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस y. x ची व्हॅल्यू किती आहे पहा 1, y ची व्हॅल्यू किती आहे पहा 2. सो देअरफॉर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. देअरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3. इट कॅन बी रिटन ॲज देअरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is third. So it can be said that this reaction is a third order reaction. So this one is the numericals based on the rate law and order of reaction.